اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7/9 یعنی 7 ستمبر 2020 ہے۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری، اور جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیا آفٹر انڈیپنڈنس پارٹ 2۔ چونکہ جہاں تک اس ٹاپک کا تعلق ہے تو اس پہ ہم کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم اسے جاری رکھیں گے۔ کل ہم نے ادھورا چھوڑا تھا، تو اس لیے میں نے اس کا پارٹ 3 وہ نام رکھا ہے۔ تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے بہت سارے دن، مہینے یا سال ڈسکشن کیا، تاکہ یہاں پہ پاور کا بٹوارا ہو اسٹیٹس کے مابین اور سینٹرل گورنمنٹ کے مابین، جس میں بہت ساری رائے تھی وہ سامنے نکل کے آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پاور صرف سینٹرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ رہنا چاہیے اور اسٹیٹس کے پاس طاقت پاور وہ کم رہنا چاہیے۔ اس میں سینٹر کے انٹرسٹس کو زیادہ فوقیت دی گئی اور اسٹیٹ کے انٹرسٹس کو کم فوقیت دی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ملک کے صوبے ہیں، جو اسٹیٹس ہے، تو یہاں پہ ایک لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، اور دوسری یہاں پہ خود مختاری یعنی اٹانومی ملنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو سینٹر سے جن کا حل نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے لوگوں پر نظر گزر رکھنا اور لوگوں کی مانگ اسے پورا کرنا، یہ صرف اور صرف اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لوکلائزڈ ہوتی ہے، وہاں پہ لوکل منسٹرز ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ چیزیں وہ یہاں پہ وہ نپٹائی جائے گی، ان کا حل تلاش کیا جائے گا۔ اگر ہم میسور کی بات کریں تو وہاں کا ایک کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں وہ ایک یہاں پہ آواز اٹھی کہ چونکہ اگر ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کی، تو اس کا دفتر زیادہ دلی میں ہے، یعنی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ دلی کے اندر ہے، اور اس ڈیموکریسی کی سینس اور اس کا اسپرٹ وہ ریسٹ آف دا کنٹری میں اس انداز سے محسوس یا پرسیو نہیں کیا جائے گا جس انداز میں اسے دلی کے اندر وہ مانا جاتا ہے، یا دلی کے اندر اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کی اپنی رائے ہے کہ ڈیموکریسی چلو مان لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اٹانومی ہونی چاہیے صوبوں کو، اسٹیٹس کو، جو وہاں پہ کام کاج ٹھیک طرح سے چلا سکے۔ تو مدراس میں ایک ممبر نے ایک آواز اٹھائی، اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ریسپانسبلٹی پروونسز کو ملنی چاہیے، تاکہ وہ سٹیزنز کا کام بخوبی انجام دے سکیں۔ چونکہ ان سارے ایشوز کو جب بغور ان کا احاطہ کیا گیا، تو یہاں پہ 3 لسٹس نکالے گئے۔ ایک لسٹ تھا اسے یونین لسٹ کا نام دیا، دوسرے کا لسٹ کا نام تھا وہ اسٹیٹ لسٹ، اور تیسرے لسٹ کا نام کنکرنٹ لسٹ۔ یعنی یونین لسٹ میں 2-4 چیزیں رکھی گئی، اور اس میں سب سے پہلا چیز تھا وہ ڈیفینس رکھا گیا، یعنی یہ یونین سینٹرل گورنمنٹ کو ادھیکار دیا گیا کہ جو اگر ملک کو باہر کے یا اندر کے عنصروں سے کبھی بھی خطرہ محسوس ہو، تو وہاں پہ ان کے خلاف بر وقت کارروائی کرنا، یا باہر کے دشمنوں کو ملک سے لڑنے سے دور رکھنا، یہ تو ڈیفینس کا کام ہوگا، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کو رکھا گیا۔ دوسرا، اگر ٹیکس وصولی ہوگی یا ٹیکس بڑھوتری ہوگی، تو یا ٹیکس جمع کرنا ہوگا، یہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہی پاس جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اس میں لکھا فورن پالیسی، کس ملک کو کس طریقے سے ڈیل کرنا، کس ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا، یا اپنے مسئلے دوسرے ملکوں کے ساتھ نپٹانا یا اٹھانا، یا ان کا پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں فورن پالیسی۔ یعنی ایک ملک کی کیا رائے ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ وہ باہمی اتفاق یا کے ساتھ مسئلوں کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جنگی اسلحہ استعمال کر کے ان کو ڈرانا، دمکا کر اپنے مسئلوں کو پریارٹائز وہ کرنا چاہتے۔ تو اس طرح سے، یا جو کرنسی ہوگی یعنی جو پیسہ ہوگا، یہ بھی یونین لسٹ میں رکھا گیا۔ یعنی 2-4 چیزیں تھی، ایک تو ڈیفینس تھا، دوسرا ٹیکس تھا، فورن پالیسی تھی، اور کرنسی۔ اسٹیٹ لسٹ میں ہیلتھ رکھا گیا، یعنی صحت عامہ سے وابستہ جو ایشوز تھے، مثلا ہسپتال یا ڈاکٹرز یا ہسپتالوں کا انتظام، یہ تو اسٹیٹ کے ماتحت رکھا گیا، اور یہاں پہ تعلیم کو بھی اسٹیٹ کے ذمہ واری سمجھ کر ایجوکیشن کو اسٹیٹ کے حوالے کیا گیا۔ تو چونکہ اگر ہم کنکرنٹ لسٹ دیکھیں، یعنی جس پہ دونوں یعنی اسٹیٹ اور
सेंटर, यानी इसमें एग्रीकल्चर का महकमा रखा गया और इसमें जो है जंगलात का फॉरेस्ट्स महकमा जो है वो रखा गया। तो इसमें वो सेंटर एंड स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रेख और कानून बनाने की रखी गई। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर्स रखे गए, यानी वो पावर्स रखे गए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे जो है ओवर रूल कर सकते हैं, यानी वो यहाँ पे छलांग मार के स्टेट्स को जो है अपना प्लान बना सकते हैं या अपनी डायरेक्शंस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, जो कि अक्सर गवर्नर जनरल के पास होते हैं। तो उस वक्त एक और इशू था, वो था लैंग्वेजेस का इशू, यानी चूँकि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा इशू समझा गया। कुछ लोगों की ये राय थी कि अंग्रेज़ों की ज़बान जो थी वो अंग्रेज़ी थी, क्योंकि अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, अब यहाँ पे हिंदुओं की ज़बान जो वो हिंदी है, अब इसको नाफिज किया जाएगा। तो अगर हम एक मिसाल देंगे, टी कृष्णम आचार्य, उसने ये कहा कि अगर साउथर्न हिंदुस्तान में हिंदी को इम्पोज़ किया गया तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ा जो है ख़तरा होगा, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग जो थे वो तमिल, मलयालम और अंग्रेज़ी ज़बान जो थे उस वक्त बोल रहे थे। क्योंकि अब यहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाकर चीज़ों का समाधान निकाला गया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कंप्रोमाइज़ हुआ कि हिंदी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदुस्तान की रहेगी, लेकिन कोर्ट्स के अंदर, स्कूलों के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर जो ज़बान लिखी जाएगी या बोली जाएगी वो तो अंग्रेज़ी होगी। यानी यहाँ पे दोनों ज़बानों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ रखा गया। हिंदी ज़बान ऑफिशियल ज़बान अगर रखी गई, लेकिन जो लोग बात करना चाहते, जिस ज़बान में करना चाहते कोर्ट्स के अंदर या सर्विस के अंदर या इवन की महकमा जात के अंदर, तो वहाँ पर इंसान जो है वो अंग्रेज़ी में भाषा जो है वो निभा सकता है या उसके अंदर जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। भीमराव अंबेडकर जो था वो इस कमेटी का जो था वो चेयरमैन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, और उसी के सुपरविजन से ये जो डॉक्यूमेंट जो है इसकी आखिरी शक्ल जो है वो वजूद में आई। तो उसी ने ये कहा था कि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हम हर एक को एक वैल्यू देकर वोट देते हैं, जिसका मानी है एक पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट, यानी दैट इज़ वन वैल्यू। तो अगर हम तो यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स में क्यों नहीं इंसानों को बराबर दर्जा दिया? वहाँ पे अभी भी इनइक्वलिटी होती है, वहाँ पे अभी भी जो है वो भेदभाव महसूस किया जाता है। तो यहाँ पे गरीब और अमीर में अभी भी फ़र्क है। तो ये चीज़ उस वक्त भी उसने कही थी। प्यारे बच्चों, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा पढ़ा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, तो इसमें हमने शुरू किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की डिस्कशंस हुई थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है बहुत सारे ज़बानों के लोग रहते थे, मुख्तलिफ मज़हबों से वाबस्तगी लोग रखते थे, मुख्तलिफ ड्रेस और इनका फूड। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सेंटर को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। तो इसमें 3 लिस्ट्स बनाए गए, तो यूनियन लिस्ट बनाया गया, स्टेट लिस्ट बन गया, कंकरेंट लिस्ट बन गया। लेकिन कन्फ्लिक्ट के होते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर कहीं कन्फ्लिक्ट स्टेट और सेंटर के माबैन पैदा होता है, सूबों और सेंट्रल गवर्नमेंट के माबैन जो है पैदा होता है, तो यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। तो एक और इशू था लैंग्वेजेस का, तो लैंग्वेजेस यहाँ पे उसका भी समाधान निकाला गया, जैसा कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अंग्रेज़ी जो है कम्युनिकेशन में जो है उसका इस्तेमाल या सर्विसेज के अंदर स्टेट, एक स्टेट या दूसरी स्टेट जो कम्युनिकेशन होगी उसमें अंग्रेज़ी का जो है इस्तेमाल करने का जो है अधिकार मिला। तो इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अगर हर एक को एक वैल्यू है, यानी हर एक को जो है वोट देने का अधिकार है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन बतौर अम्बेडकर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने कहा यहाँ अभी भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है, इस वजह से कि यहाँ पे ऊंच नीच है, ज़ात पात है, और यहाँ पे अभी भी जो है भेदभाव रखा जाता है अमीर और गरीब के माबैन, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो पढ़ा, कल भी हमने एक इसका हिस्सा पढ़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।